ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ दूरों नेड़ों आए मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो बीबीओ नौजवानों स्टेज ते बैठे किसान मोर्चे दे आगू साहिबान सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है, भावें सरकार नूं दिसदा भी है ते उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन का धुर है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला एक कहानी जिहड़ी मेरे नाल बीती जिहड़ा इस अंदोलन का आधार बनया वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी, उहदे विच उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। उहदे च कोई 100 सज्जन हाजिर सी, बहुते कंपनियां दे मालक या उन्हां दे सीईओ या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इहनूं किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिथी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का सीईओ उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिथी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हां, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहंदा भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्हों आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, उहदा ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे ते सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल ना दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वालियां बदल जांदियां। वो कहंदे बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हां दी गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, वो भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहते हैं भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं ये फैसला कीता है। मैनू होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल लई, ओदी कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानू हाजरी लाउण लई सद्दिया। मैनू कही जे नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असी बंदे हैं, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जिहड़ा तू सुनेहा देना चाहुंदा मैं अपने भाईचारे नूं सुनेहा देना चाहुंदा। तुहाडे च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे? तुसीं 100 बंदा बैठे हो, मैनूं कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों नूं, अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहुंदा, तुहाडी नीयत की है? उस तो बाद वही मीटिंग 2 घंटे होर चली।
खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया, मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारियां गल्लां होईयां पर एक गल जिन्हें उन्हां ते असर किया, पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट, इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे आं, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असीं फेर भी उहदे औलाद नूं कहने आ जिमीदार दी औलाद है। जदों असीं धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे आं तां पहलां पुछदे आं मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदा अर्थ है भी असीं धरती नाल जुड़े होए लोक हां, साडे कोलों तुसीं जमीन खोह नहीं सकदे। जे इहो जिहा गलत कदम चुक लिया तां याद रखियो, पंजाब और हरियाणे दा हर जट जिहदे कोल 1 किला है वह भी, जिहदे कोल 10 किले है वह भी मोढे ते गंडासा होएगा। तुसीं पंजाब ते हरियाणे नूं कंट्रोल नहीं कर सकोगे। इस गल दा उन्हां ते असर होया, 2 साल लंघ गए, पर जिस तरह मेरे सारे साथी कही जा रहे सी, WTO दा दबाव सी, सरकार चुप चपीते काम करती रही। दूजे पासे मैं भी शक हो गया, चुप चपीते कागज पत्तर इकट्ठे करता रहा। मेरे ध्यान च जिहड़ा कमीशन तुहाडे भामित दा है, उहदी एक रिपोर्ट हथ लग गई। उहदे विचों लिखदा है भई सरकार नूं आ कणक झोने की खरीदो फरोख्त चों निकल जाना चाहिए। फिर 6 महीने बाद एक होर रिपोर्ट आई, उन्हें कहा 8.5% पंजाब च खर्चा देना पैंदा है टैक्सां दा, हरियाणे च 6.5% देना पैंदा है, होर बहुत खर्चे ने। सरकार दा काम व्यापार करना नहीं हुंदा, इस करके सरकार कणक झोने की खरीद विचों निकले, यह कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले किया जाए। एक चिट्ठी मेरे हथ लग गई प्रधानमंत्री के दफ्तर की, सूबा सरकारों के मुख मंत्रियों नूं आई। वो चिट्ठी च लिखिया सी, पंजाब सरकार की पंजाब के मुख मंत्री नूं भी आई, उहदे च लिखिया सी जे असीं कणक झोना ना खरीदीए ते मार्केट जिन्ना घट भाव ते विके, सरकार वो पैसे अपने कोलों दे दे भावंतर स्कीम च। ते तुहाडी की राय है? पंजाब सरकार ने भावें वो रद्द कर दी, पर इस चिट्ठी दे नाल मैं चौंकिया। मैं कहा भी ये सीधी भज्जण वाली गल है। मैं सारे कागज इकट्ठे करके पिछले साल 17 फरवरी नूं सारियां सियासी पार्टियां दे वड्डे लीडर इकट्ठे कर ले, किसान भवन च एक सैमीनार किया, सारियां नूं कहा, वो कागज दिते सारियां नूं फोटो कापियां करके, उन्होंने कहा पहले इन्हां नूं पढ़ो उसदे बाद बोलियो। मैं हर एक ते कोई ना कोई सवाल करता सी बोलण तो पहला। कांग्रेस की वारी आई, सुनील जाखड़ नूं मैं कहा, मैं कहा जाखड़ साहब दस्यो किन्ना क दबाव है केंद्र सरकार का, किन्ना क छेती भज्जण लगे हो कणक झोने की खरीद तो, किन्ना क छेती किसान नूं वेला करन लगे हो। उन्हें मेज ते हथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगे वो मेरे वाल इशारा करके सारे पार्टियों के लीडरों को कहता है भाई आ बंदा आपां नूं हर 6 महीने बाद कदे किसान पार्लीमेंट, कदे कोई सैमीनार, इस नूं ते इकट्ठे करके सवाल करता है। अज तक आपां इहदियां गल्लां दा जवाब थोथा थूथा जिहा दे के तुर जांदे सी, और असीं एक दूजे नूं सियासी गालां कड्ढी जांदे हां। आ जिहड़े अज इहने कागज दिते है, ये मंग करदे आ असीं गंभीर होईए। उन्हें कहा जे अज भी गंभीर होके इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब नूं कोई बचा नहीं सकता। विचों अकाली दल तो भूंदड़ साहब वो बैठे कहते मैनू बेंडी लाओ, मैनू नहीं अज तक लभे बेंडी लगन दी, मैनू कहते बेंडी लाओ। सारी चर्चा हुई। 24 फरवरी नूं मैं चंडीगढ़ च एक रैली रखता, सरकार नूं लग्या भी इन्ना छेती रैली रखी है किहड़ा कट होना है, मंजूरी दे दी। असी परेड ग्राउंड में चंडीगढ़ दे सारा प्रबंध कर लिया। जदों पंजाब चों बसां भरियां होईयां लोकां दियां किसानां दियां जाण लगियां, 9 बजे तक सरकार नूं ये अंदाजा हो गया भी ये हड़ रोकिया नहीं जाना। 9:30 बजे सरकार ने पाबंदी लाती। इहदे बावजूद सारे चंडीगढ़ के आले दुआले 20 किलोमीटर तक सड़कां जाम हो गई। चंडीगढ़ मोहाली के चौंक जाम हो गए। तुहाडे चों कई सज्जन गए होने,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, फिर यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोढ़ी तुसी सी, तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे की मोढ़ी कट दी। ते तुहाडा एक सुभाव है। मैनू एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया, वो कहना मैं इन्हां नूं कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसदे ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो, ये जे किसी गल ते अड़ जाण ये पिछे नहीं मुड़दे हुंदे, कोई बेवकूफ़ी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कहीं जांदे ने, देखो जी इन्हां नूं गलतफहमी है। बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला कीता। असी जदों मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असी उन्हां नूं पुछया जी भला की कीता सानूं वो तो दस दिओ, असी तो इहो जिहा भला मंगिया नहीं सी, ते तुसी तुहानूं की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दा, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहंदे जी असी एक देश एक मंडी बनाती, तुसी किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं जिन्हें अपने पिंडे ते हंडाया जोन तोड़ू मोर्चा, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਕੇ ਤੋਂ, ਸਬੱਦੀ ਤੋਂ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋਨ ਤੋੜੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1974 ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ अक्तूबर 1976 ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। 1977 ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानू बधाइयां देई जाण, यूनियन वाले तुहानू बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब नू पुछया भी सानू दस्सिओ किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकदे। कोई कानून नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हाँ ये जरूर कीता है भी आ मंडी तबाह हो जाए। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे च, ये टुट जाए तो इत्थे कॉरपोरेट हाउसिस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लैन और लोगों को लुट्टण हौली हौली अमरीका वांग सारियां जमीनां उन्हां दे हत्थ च आ जाण। मैं मंत्रियों नूं सवाल कीता सी भाई दुनिया का फेल होया मॉडल तुसीं साडे ते लागू क्यों करदे हो? अमरीका विच ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, 20% ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ
गल आ गई जी कानून तुहानू समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहंदे ने, उन्हां दे मंत्री कहंदे ने जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर लो। साडी 4 बंदियां दी ड्यूटी लगी, इत्थे संधू साहब मेरे नाल बैठे ने भी तुसीं केस पर पेश करना है। सब तो पहला मैं बोलदा सी, भरावो 3 बार सारे कानूनां दे एक सैक्शन ते पूरी बहस की। और बहस करते सी जदों हर एक सैक्शन च असीं नुक्स कढ़दे सी, मंत्री लिख लेंदे सी हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सैक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे च सारे नुक्से नुक्स ने, जिहड़ा अज मोदी कहंदा काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है फिर इहनूं रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया ये कानून? इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र दा बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहंदा है, राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते हैं तो इको बारी गंगा नहा लो, सारे नू वापस ले लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते ने इहदे च काला की है सानू दस दिओ। एक एक दाना काला दाल दा, एक एक दाना काला है। और जिहड़ी नीयत है वो तुहाडी जमीन ते अख है। मैं पूछया एक मीटिंग च भी मैनू ये दस्सिओ जे इत्थे दे किसानां नू विहले करना है, उन्हां दे नाल खेत मजदूर ने, 86% आबादी अपनी रोटी खेती चों कमाउंदी है। कोई 90-95 करोड़ लोग ने जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसी ये सारा मॉडल बदल दोगे, वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब जी नूं तुसी बहुत अग्गां वधू स्टेट कहंदे हो, उस स्टेट विच किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने। ते जिन्हां लोकां दे 10वीं जमात पास नहीं हुई, उन्हां दे सरकार दीयां कुणतरां वो किवें समझणगे? इन्हां लोकां कोल कोई स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, अनपढ़ ने, अध पढ़े ने। तुसी जमीनां लै लोगे, एडी वड्डी पद्धर ते जिहड़े लोग बेरोजगार होणगे, उन्हां नूं रोजगार कित्थों दोगे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं सरकार कोल। हर कानून ते एक एक क्लॉज ते 3 वारी बहस कर लई। 3 वारी बहस करन तो बाद जदों नहीं बोले, तुसी पढ़िया होना प्रेस च, असी सारे अक गए बहस कर करके 4-4, 5-5 घंटे दी मीटिंगां विच असी सारिਆਂ ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्हां दे मूहरे करतियां, सानू दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। असी 1 घंटा चुप करके मौन धार के प्रोटेस्ट वजों यस और नो दियां तख्तियां लेके बैठे रहे। मंत्रियों को कोई जवाब नहीं, सानू ठोर दे रहे भी कोई बोलू, कोई बोले ना। मीटिंग बर्खास्त हो गई। 11 मीटिंगां भरावो हुई हैं, कोई इन्हां कोल जवाब। ये मनते ने भी साडे कोलों बन गए कानून गलत, साडा किसी तरह खैड़ा छड्डो, रिपील शब्द ना वरतो। या तो सानू एक मीटिंग कहते रिपील का बदल कोई शब्द दस दिओ, असी क्या दस दिने, वो भी दस दिने, पर सानू ये दसो तुसी कानून बनाए क्यों? मेरे तो पहला वकील साहब बोल रहे सी, सेखों साहब। मीटिंग च असीं पुछया भी साडे देश का एक संविधान है, संविधान की 7th शेड्यूल विच 3 लिस्टां ने। एक लिस्ट विच वो कानून ने, वो सारे कानून ने जिहड़े सूबे की सरकार बना सकती है। एक लिस्ट विच वो कानून ने जिहड़ी सेंटर बना सकती है। एक लिस्ट ऐसी है जिथे सेंटर ते स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सूबे की लिस्ट विच 13 नंबर ते 12 नंबर ते
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ, ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੋਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚੌਲ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆऊं ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਫਲਾਣੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हुआ हूं, उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया, मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो वड्डा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। ये तो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी। एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस च तुसी भी पढ़िया होना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। मैं कहा उन्होंने मंत्रियों को सीधा सीधा भी जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता, थोड़ा भी फार्मूला यही है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो ताकि वह सच बन जाए। तुसी झूठ नूं सच बनाना चाहते हो? बड़ियां सीधियां सीधियां गल्लां होंदियां ने। और मैनूं अफसोस है, अब पार्लीमेंट में साडा प्रधानमंत्री बोलिया है 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो प्रधानमंत्री देश का चेहरा हुंदा है, दुनिया च ਉਹਦੇ ਇੱਕ शब्द ते विचार ਹੁੰਦਾ है, जो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ दुनिया ਘੋਖਦੀ है। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, डिप्लोमैटिक ਗਾਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਭਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਗਲਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां ही खत्म करती। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता, जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ 1888 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 180-85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਸਰਪਲਸ ਝੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਭਰਾਵੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਤਿਹ ਫਤੂਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ONGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੌਂਡ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, LIC ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੇ ਉਹ 100% ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 2 ਉਹ ਬੰਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੋਏ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ